지금은 460일째입니다. 축하합니다. 460일째고요. 지금 온도는 한 1도 정도 되는 것 같습니다. 하지만 체감은 영하 3도고 비가 엄청 오고 있다는 거. 오늘은 맞고 갈 비가 아니라서 우산을 챙겨서 나왔습니다. 이 우산은 저번에 저희 아이가 들고 갔다 뒤집어졌던 우산인데, 오늘은 다행히도 바람이 지금은 많이 안 부는데, 제가 이제 학교 가는 길에 바람 많이 부는 코스가 있거든요. 그래서 그 코스에 가면 또 바람이 휙 불어서 뒤집어질지도 모릅니다. Okay guys, this is 460 days in Toronto in the morning, and it's a rainy day, and the temperature is 1 degree and feels temperature is negative 3 degrees. Which means the wind is a little bit stronger, and the feels temperature going colder and colder. But so it's a long time to the like this rain like this. It's a kind of heavy rain in Toronto. Almost there is some soft rain or kind of mist in the morning, but today there's so heavy rain. And did you hear the sound of raindrop? It is so rare. Yeah, it is a unique situation. Yeah, it feels like in Korea, when Korea have a rain, then it's always the raindrops are so thick, so you can hear the sound of raindrops always. But in Toronto, I've been less rain than Korea. There's only kind of mist or soft rain, so there's no sound of raindrops. No, I don't need to umbrellas as well. But today, if I don't use umbrella, then I wet whole my body and my back. But sometimes, yeah, in original Canadian don't use umbrellas. They just put their hoodie on. So surprised because their poor jacket is not a waterproof. Even even the jacket is not a waterproof. They just put their head on and just ran like that. Look at that. I think that red project jacket is not a waterproof. And the kid, actually he wearing a raincoat on and rainbows on, but his hat, his beanie, it's just a beanie, so his hat also wet. Yesterday my kid, he played in the playground, and he had wet socks, so his feet and his body getting colder, so therefore he get a cold, a light cough. He get a cough, a throat cough, because of the wet socks.
So then think about that. If your kid put on the wet beanie on the head all the time, then he got a cough. But I think the original Canadian, they don't care about that. Yeah, they are strong. Yeah, actually, I think they always get a cold, get a cough, catch a cold, but they don't care about that. Yeah. So sometimes, oh, we're different races. Yeah, different body, different kind of body. So that's the thing that I surprised always. They're so different. 네. 아무튼 오늘은 비가 진짜 많이 오네. 진짜 너무 오랜만이라고 해야 될까요? 아니면은 뭐라 그래야 될까요? 정말 보기 드문? 네, 그런 비인 것 같아요. 솔직히 저는 토론토 와서 뭐 오래된 건 아니지만 460일 동안 이렇게 우산을 꼭 써야만 하는 비를 맞아본 적이 그냥 손에 꼽는 것 같아요. 네. 눈을 더 많이 맞아봤지. 네. 비는 솔직히 말해서 이 정도까지는 안 오는 것 같고, 조금만 더, 한 1도만 더 추웠으면 이 비가 사실 눈이거든요. 지금 예보는 눈이에요. 예보는 눈인데 이제 조금 따뜻해져 가지고 여기 뭉칠 눈이 됐다가 그냥 녹아 가지고 비가 되는 것 같아요. 그래서 꽤 오고 있고, 눈으로 왔으면 진짜 꽤 왔을 거고. 네, 그렇습니다. 아무튼 간에 지금 뭐 막 춥진 않은데 또 바람이 살짝 부니까 손도 시렵고 뭐 약간 그렇습니다. 손 바꿔가면서 들고 갈게요. 자, 이제 어제 제가 이제 학교에 바로 가야 되는데 15분이면 갈 겁니다. 어제 말이죠. 이제 어제까지 이제 캡스톤 러프컵 편집을 마치려고 했어요. 네, 그래서 와, 여기 봐. 뭐야 이거. 러프컵 편집을 어제 마쳤습니다. 네, 11분 59초 22로 마감을 했는데요. 좀 구차하죠. 12분 안에 이제 해야 돼서. 사실은 원래는 그냥 저희가 촬영한 거 쭉 그냥 이어서 붙여놨다 하면 사실은 한 15분 가량, 15분 16분 가량이 나왔었을 것 같아요. 근데 어째 하다 보니 그 뭐 학교 루브릭도 있고 그래서 12분 안에 이제 맞춰야 돼 가지고 안 그러면 이제 계속 한 소리 듣겠죠. 계속 줄이라고. 그래서 또 이유가 있을 거예요. 그래서 12분에 맞추려고 했습니다. 이제 저희 편집하는 친구랑 같이 일단은 한 15분 정도 했는데 15분은 말이 안 되고 러프컷이래 되고 거의 이제 방향성을 잡아놔야 되는데 뺄 건 빼야 된단 말이죠. 일단 찍은 거 한번 보고 같이 뺍시다가 아니고 이미 저희가 빼놨어야 돼요. 그래서 그게 이제 12분 분량이라는 건데, 그래서 한 15분 정도 나왔을 때 일단은 한번 싹 붙여보고, 저는 그런 방식으로 일을 합니다. 일단은 한번 쭉 촬영한 것들을 그냥 자연스럽게만 붙여보고 얼마 나오는지 분량을 봅니다. 그래서 분량을 보고 요 정도 나왔구나. 15분 16분 그러면 12분까지 줄이려면 3분을 줄여야 되고, 그러려면 퍼센트로 따지면 20%인데 20% 분량을 깨작깨작 줄여가지고는 절대 줄일 수 없다. 깨작깨작이란 말은 이제 뭐 자연스럽게 붙일 컷들의 뭐 호흡이 약간 뭐 끄트머리가 조금 길다거나 해서 뭐 한 1, 2초씩 줄여가지고는 3분, 그러니까 3, 6, 18, 180초를 줄일 수 없다. 1, 2초씩 줄여서
180군데를 줄일 수 없다. 왜냐면 컷이 180개가 넘지 않기 때문에 말이 안 된다. 한 컷당 앞뒤로 1초씩만 줄여도 컷이 뭐 제가 봤을 때는 뭐 50컷도 안 되거든요. 근데 무작정 모든 컷을 다 그렇게 앞뒤를 버려버리면 이 감정이 만들어질 호흡이 전혀 안 들어가고 필요한 컷이 그냥 있다는 느낌? 그냥 정보 전달 느낌? 그래서 제가 이제 원하는 게 정보의 전달이 아니고 어떤 그 뭐라 그래야 되죠? 감정의 전달이기 때문에 이게 무슨 수치 계산으로 되는 게 아니란 말이죠. 그래서 그 정도로 흥분을 줄이려면 20%를 줄이려면 결국은 드러내야 된다. 뭐 한 구다리라고 하면 뭐 한 30초 20초 네. 진짜 길면은 막 1분 막 이렇게 드러내야 되는데 1분이다 그러면 페이지 한 장이에요. 페이지 한 장이면 솔직히 10페이지 9페이지 10페이지짜리 대본에서 한 장이 없다? 그러면 얘기가 그냥 중간에 또 끊기는 거예요. 그렇게 편집으로 드러낼 수 있는 한 장이 있었다면 그거는 대본에서 잘못 쓴 거죠, 제가. 그래서 그렇게 아예 구다리를 드러낼 수 있는 그런 씬은 자체는 없고, 네. 그러면 어떻게 해야 되나? 이제 대사 중에 저는 이제 다 이렇게 다이어트를 했다고 생각하는 대사들이지만 실제로 배우들이 내뱉었을 때 아, 이게 지금 극을 이렇게 끌고 가고 있지 않다 라고 생각되는 그런 대사 같은 경우에는 과감히 지워야 된다. 그래서 예를 들어서 한 명이 하는 대사 그리고 그거에 대한 리액션 대사 한 줄씩만 지워도 최소한 10초 15초는 없어진다. 네. 그게 두 개면 한 30초는 없어진다. 그런 부분들이 있느냐에 대한 문제가 있었고 그런 부분들을 찾아야 했었죠. 그래서 그런 부분들을 이제 찾아서 지우려고 노력했고요. 생각보다 그런 부분들이 좀 있었고 그리고 아쉽지만 그런 의미에서 그러니까 차순위로 밀려나는 대사들 같은 경우는 또 지우고 그래서 실제 대본보다 좀 더 드러낸 부분들이 많았습니다. 그게 사실은 편집 과정 가운데서 당연히 있어야 될 일이라고 저는 느끼고 했는데 오늘 시사를 하면서 프리미어를 하면서 좀 봐야죠. 이렇게 해야 되는 건지 아니면 일단 살려서 놓고 보고 나서 잘라야 되는 건지는 일단은 봐야 되는데 저는 제가 이해하기로는 다 잘라내야 된다고 생각했어요. 그랬고 그리고 구성 자체도 조금 바뀐 부분도 있어요. 왜냐면 중간에 제가 이제 보이스 오버라고 중간에 이제 뭐 나레이션 같은 게 들어가는 데가 있거든요. 그러니까 속마음을 생각한다든지 뭐 그런 건데 그런 부분이 중간에 들어가 있는데 그 부분이 생각보다 좀 길게 잡혀 있더라고요. 그래서 여유가 있다 그런 상황이면 넣겠지만 여유가 없어서 그 부분은 이제 잘라내고 아예 나레이션은 맨 뒤로 이제 밀었죠. 네, 일단은 그렇게 했고 그럼에도 불구하고 계속 이제 시간이 13분 막 12분 30초 막 계속 이렇게 남아서 뭐 타이틀 공간도 없애고 뭐 다 조금씩 줄이고 빼고 해서 11분 59초 22 그리고 이제 좀 구차하게 끝냈죠. 22면 뒤에 두 프레임만 있는 거예요. 23 다음에는 12분이 되는 거거든요. 11분 59초 22 11분 59초 23 11분 12분 땡땡 이렇게 되는 거라서 딱 두 프레임 남긴 거라서 좀 구차하죠. 그래서
그래서 크레딧 같은 거 넣어야 될 타이밍도 있고 해서 제가 보기에는 좀 더 줄여야 될 만한 부분들이 있을 것 같아요. 그냥 점프컷으로 넘어가야 될 부분도 있을 것 같고, 네. 더 심각하게는 이제 플래시백이 두 부분인데, 뭐야? 저렇게 한다고? 너무하잖아. 제가 보기에는 플래시백이 두 부분인데, 한 부분은 플래시백으로 넘어가고 한 부분은 그냥 말하면서 그 위에 얹어놓는 그냥 자료 화면처럼 이렇게 들어가는 그런 식으로 공간을 배치해야 되지 않을까 싶어요. 네, 뭐 아무튼 그렇게 가야 될 수도 있겠다. 그러면은 거기에 들어가는 뭐 한 10여 초 정도는 또 줄일 수가 있겠다 라는 이제 생각이 들고, 네, 아무튼 그렇습니다. 그래서 그런 거 위주로 좀 봤고요. 또 한편으로는 아쉽게도 이제 찍은 분량에 비해서 좀 뭐 이제 다양한 것들을 소화하지 못했어요. 왜냐면 셋업을 그만큼까지 못 해내더라고요. 빨리빨리. 네, 한 번 바꾸는데 뭐 셋업 진짜 자리 한 번 바꾸고 렌즈 한 번 바꾸는데 막 10분씩 걸리니까, 자리 한 번 바꾸고 렌즈 바꾸는데 한 2분? 1분이면 끝내야 되는데, 제가 조명을 막 다른 걸 바꿔달라 이런 것도 아니었는데 괜히 더 어려워졌단 말이죠. 차라리 그냥 찍으면 더 분위기가 살았을 텐데. 미숙함이죠. 뭐 저의 미숙함이기도 하고, 우리 크루들이 아직 경험이 없는 거기도 하고, 그래서 모두가 경험치가 비슷해야 이게 좀 그 퀄리티 자체가 쭉 올라가는 것 같아요. 그건 확실히 맞는 것 같아요. 그래서 저랑 비슷한 퀄리티의 사람들을 찾는 것도 중요할 것 같고, 또 한편으로 어떤 작업을 하면 이 제일 미니멈, 그러니까 제일 아래쪽에 있는 그 퀄리티가 뭔지 파악해서 그 퀄리티에 이제 맞춰서 끝낸다. 그게 내가 할 수 있는 최선의 퀄리티다라는 거를 좀 파악하는 것도 중요한 것 같고, 또 어제는 사실 학교에서 막 13분 남았는데도 여전히 막 감이 안 오고, 그거 이제 편집한 거 대충 보고 있으면 뭔가 감각적으로 와닿는 게 없고, 그냥 솔직히 촬영한 것만 놓고 봐도 되게 좋은데 왜 그거를 편집해 놓으면 이렇게 이상하지? 라는 생각이 들 정도로 길이 없다는 느낌이 막 들었어요. 제가 무슨 이런 뭐 편집을 처음 해본 것도 아닌데 길이 없다는 느낌이 자꾸 들어서 뭐지? 라는 생각이 계속 들었거든요. 뭐지 이게? 답답하다. 뭐가 잘못된 거지? 라는 생각이 막 들어서 좀 이상했어요. 그래서 밤에 막 이러고 있는데 그래도 하긴 해야 되니까, 이제 제가 늘 하던 건 그런 거죠. 하긴 해야 된다. 그게 제일 중요하다. 그래서 어찌됐든 간에 하려고 노력했고, 어찌됐든 간에 제가 12분에 맞춰야 돼. 그럼 12분에 맞춰. 그거에 이제 맞춰서 모드를 전환해서, 그냥 감독으로서 이건 포기하기 힘들어 어쩌고저쩌고가 아니고, 그냥 이 촬영 소스가 있어? 그러면 12분에 맞춰서 만들어야 돼? 오케이, 그러면은 이렇게 해보자 라고 그냥 제 모드를 편집자 모드 혹은 뭐 이제 외주 제작사 모드로 이제 바꿔서 접근을 했죠. 네, 일단은 제 촬영은 없고 할 수 있는 건 없으니 가진 걸로 해보자. 가진 걸로 최대한 원래 의도와 비슷하게 만들어 보자. 혹은 좀 바뀌더라도 원래 의도한 바를 다른 방식으로라도 풀어보자 라는 생각으로 접근을 했습니다. 그래서 일단은 오늘 시사를 해보고
그거에 맞춰서 또 이제 재편집을 해보려고 합니다. 아무튼 어제 고생했고 그래서 한 3시쯤 잤어요. 그래서 피곤한데 그래도 한번 다녀와 보겠습니다. 감사합니다. 네, 집으로 갑니다. 7시 5분이네요. 내일 날씨를 좀 보겠습니다. 내일 또 나와야 되니까요. 지금은 3도고요. 체감은 1도네요. 안개가 껴있고 뭐 얼러트 같은 건 없고, 내일은 아침에 1도, 2도, 5도까지 올라가고, 토요일, 일요일 조금 비슷하네요. 우산을 갖고 나왔었는데 비는 지금 안 옵니다. 살짝 쌀쌀하네. 네, 가보겠습니다. 해가 진짜 길어졌고요. 세이빙 타임 때문에 더 길어진 것처럼 느껴지네요. 집으로 갑니다. It's on my way to home. Today I had a lot of things to do. I want to make 정리를 하고 싶어요. First, I had a class. I had a capstone class. Even I finished my capstone 2 weeks ago. There still remain post-production in this week. This week I have a meeting with my professor for my first rough cut. No, she's a real person. So I finished my rough cut yesterday, and there's a 11:59 second and 22 frames, because we have a rules to every rough cut have to under 12 minutes. And then we made it under 12 minutes. So I had a meeting today. I have a class today, and after that, we actually, there's no such a structure, or not structure, lecture or some kind of a class by professor. We just get around, and almost students, almost half, no, more than 70% students are not attended. There are only less than 10 students, so almost my classmates are finished their capstones, so I think they don't want to come to class and show them their self. They don't feel like
to have to do something. 아무튼 영어로 말하기 어렵네요. 뭐 말하고 싶었던 거냐면 오늘 진짜 많은 걸 했는데 그 중에 이제 첫 번째가 수업 듣는 거였고요. 캡스톤 수업이었는데 애들이 이제 진짜 절반도 안 나와요. 절반도 안 나와요. 그러니까 거의 저희 반 친구들은 다 끝났거든요, 캡스톤 촬영이. 그러니까 이제 사실은 수업 시간에 뭐 수업을 하는 것도 아니고, 뭐 모여가지고 뭐 저희가 찍은 걸 보는 것도 아니고, 뭐 솔직히 말해 수업은 없거든요. 근데 이제 모여서 뭐 한 1시간 정도 그냥 뭘 잡담도 안 해요. 그냥 교수님들끼리 그냥 앉아가지고 뭐 소곤소곤 얘기하고 있고, 또 출석한 애들은 출석한 애들끼리 그냥 앉아가지고 잡담하고 있고, 뭐 오늘도 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 9명 정도 왔는데, 그나마도 그 9명은 이제 감독들이거나 아니면 편집하는 에디터거나 둘 중에 하나라서 온 거고, 그래서 뭐 강의도 없고 뭐 하니까 안 나오는 건 이해하는데, 아무튼 뭐 한 10시? 11시부터 이제 잡담하다가 이제 대부분 다 찍었기 때문에 러프컷 보거나 혹은 그 다음에 이제 파인컷 보거나 막 이런단 말이에요. 그래서 저도 시간 받아가지고 이제 미팅하게 됐고, 맨날 저희는 맨 뒤더라고요. 아무튼 그렇게 하고 그 시간에 이제 중간에 비니까 저는 편집실 빌려가지고 편집하러 가고, 이제 오늘 무조건 제가 하고 싶었던 거는 저기 제가 지금 파트타임으로 일하고 있는 그 건을 오늘 무조건 하고 싶었어요. 네. 어제 아니지, 오늘 아침에 저는 이제 다른 친구들 잡담하고 있을 때 제가 그냥 찍었던 거, 그 파트타임으로 찍었던 거 이제 컴퓨터에 옮겨서 편집하려고 하고 있었거든요. 그래서 편집을 조금 시작하려고 하고 있던 찰나였어서 오늘은 그거 편집하면 되겠다라고 생각했고, 저는 이제 한 9시 한 반부터 계속 그거 편집하고 있었죠. 그래서 수업 시간에 한 1시간 정도 편집했고, 이제 한 11시부터는 팀 미팅 하니까 팀 아닌 사람들 나가라 그래서 이제 지금 이렇게 편집본 보는 거는 딱 팀원들만 딱 보게끔 했거든요. 그래서 저는 이제 편집실에서 그거 좀 더 편집하고 있고, 네, 그랬죠. 그리고 오늘 그걸 이제 어느 정도 편집을 하다가 이제 12시 돼서 내일 저기 제 친구 캡스톤 하는 거 장비를 제가 받았어야 돼서, 조명 장비를 제가 챙겼어야 돼서 12시에 조명 장비 챙기러 갔고, 장비 하나하나 챙겨가지고 열어보고 확인해보고 뭐 이상한 거 있으면 사진 찍고 하는데 한 1시간 정도 걸렸어요. 그리고 놓고 다 확인하고 이제 오케이 하고 놓고, 다시 저는 편집실 잠깐 들어가서 잠깐 또 편집하고 있다가 저희 팀 미팅 시간 돼가지고 이제 갔는데 교수님 또 안 온 거예요. 좀 늦었어요. 어디에 갔다 오셨는지. 네, 제가 원래는 2시에 미팅이 있었는데 2시에 그 팀 미팅 말고 저 일하는 파트타임에 이제 담당 교수님이 저랑 잠깐 얘기하자 그래가지고 그거 했어야 되는데 팀 미팅이 늦어지는 바람에 한 10분 정도 늦었죠. 그래서 그거 하고 파트타임 교수님이랑 미팅하고 앉아가지고 미팅하고 또 올라가서 편집하고 하려고 그랬는데, 올라가니까 이제 장비를 제가 다 오케이를 해놨는데 그거를 이제 또 옮겨야 된대요. 그래가지고 또 옮겨줬죠.
1층으로 옮겨주고, 옮긴 김에 이제 우버에다가 옮겨주고, 우버 타고 이제 기숙사까지 옮겨주고, 예, 기숙사 1층까지 옮겨준 다음에 이제 거기 감독 친구한테 나 지금 3시부터는 이 수업이 있어. 내 시계 봤더니 3시 5분이더라고요. 그래서 나 지금 학교로 가봐야 될 것 같아. 그래서 그 기숙사랑 학교까지 한 20분 거리더라고요. 그래서 그냥 걸어왔죠. 네, 그 핸드폰을 다행히 온라인 수업이어서 온라인 수업 이제 핸드폰으로 들으면서 걸어가면서 이제 학교로 들어갔죠. 학교 들어가서 수업 듣고, 수업 듣는 중간중간에 해야 될 것들 또 하고, 그렇게 한 다음에 이제 수업 끝나고 감독 친구가 저랑 이제 조명에 대해서 좀 얘기하고 싶다고 했는데, 아무래도 저녁에 거기를 갔다가 또 이제 20분 걸려서 갔다가 거기서 또 40분 걸려서 오면 내일 체력이 너무 힘들 것 같더라고요. 그래서 오늘 얘기하는 거 뭐 화상으로 얘기할 수도 있겠지만, 내일 내가 1시간 일찍 갈 테니까 그때 얘기하자. 그러면은 사실 슛이 12시인데 제가 9시까지 간다 그런 거거든요. 그러면 거의 3시간 전이니까 우리가 좀 얘기하고 방향 맞추고 그렇게 할 수 있지 않을까. 네, 조명은 사실 미리 뭔가를 해놓는 게 쉽지가 않거든요. 뭔가 딱 이렇게 원하는 게 있지 않는 이상 과하지만 않으면 되고 일관적이기만 하면 되니까, 네, 그런 것들을 위주로 좀 볼 생각이고, 그래서 이제 그거 마무리하고 집으로 가고 있습니다. 네, 다행히 파트타임으로 하는 그 일은 제가 남은 시간 들여서 결국 오늘 한 2-3시간 편집했나요? 그래서 완성까지 해가지고 일단은 1차본을 만들었는데, 디테일하게는 많이 못 봤어요. 왜냐면 워낙 길었고 15분? 거의 16분짜리고, 설명을 계속 하는 건데 띡띡띡 보여주기만 하는 게 아니고 계속 말을 이제 하니까 그 말을 이제 적당히 어느 정도에서 잘라야 되는데, 근데 제가 보기엔 재밌거든요. 그렇게 이제 실제로 누가 앞에서 가르쳐 주는 것처럼 그렇게 하는 게 저는 좀 재밌는 느낌이었는데, 교수님은 어떻게 보실지 모르겠어요. 그거를 그냥 재밌게 보시고 그대로 가시면 하는데 15분이라도 네, 뭐 고치라면 고치는 거고 그렇습니다. 그래서 제일 기교 안 쓰고 간단한 방법으로만 딱 했고, 때로는 기교보다는 그냥 심플한 게 나을 때가 있어요. 그래서 심플하게 갔고, 뭐 목적이 영상이 막 화려하고 예쁜 거보다는 그 내용이 잘 전달돼야 되는 거니까 내용을 잘 전달하는 거 위주로 좀 신경을 썼습니다. 봤으면 좋겠고, 또 하나 이제 2가지 소식이 있는데, 하나는 이제 저희 러프컷에 대한 피드백이고, 또 하나는 지금 제가 하는 이 아르바이트 파트타임 잡에 다른 한 명을 제가 추천했거든요. 그래서 그 추천한 친구가 교수님 보시기에 나름대로 나쁘지 않았던 모양인지 채용이 됐다는 소식이 들었습니다. 그래서 그 친구한테 이제 채용됐으니까 이제 같이 해보자 라는 거, 그거를 이제 얘기하게 됐고, 이제 그러면은 러프컷 피드백을 좀 말씀드려 볼게요. 전반적으로는 좋았습니다. 그러니까 제가 촬영본을 다 봤을 때 좀 일종의 좀 뭔가 불안함 같은 게 있었거든요. 왜냐면 찍혀야 될 게 안 찍혔다라는 느낌이 너무 강했어요. 네, 커버리지 같은 거가
안 찍혔다라는 게 참 그게 좀 그랬어요. 그래서 다음 이거 배웠다. 다음부터는 뭐 대단한 뭐 그런 거 말고 그냥 아주 전통적인 아주 평범한 그냥 마스터 찍고 미디엄 찍고 클로즈업 찍는, 그리고 인서트 한두 개 따는 그런 식으로 찍어야겠다라고 생각이 들었어요. 네. 그리고 또 한편으로 그냥 제가 그냥 혼자 느낀 건 9장짜리에 9씬은 많다. 네. 9씬이 많다라는 걸 느꼈어요. 한 서너 씬이 더 없었으면, 서너 씬까지는 너무 힘들고, 한 두세 개 씬? 혹은 이제 서사를 쌓는 씬이거나 아니면 분위기를 만드는 씬 좀 더 짧아도 되겠구나 라는 생각을 좀 더 하게 됐고, 그래서 좀 망했다라는 느낌이 들면서 러프컷을 진행했는데, 찍고 나서, 그러니까 러프컷 만들고 나서 제가 이제 아내한테 이제 일단 하나 보내주고 학교를 왔거든요. 저 학교 오는 사이에 아내가 봤나 보더라고요. 되게 좋다고 하더라고요. 아내는 내용을 한 절반 정도는 알고 있는 상태에서 본 거라서 그럴 수도 있지만, 또 내용을 알고 있는데도 그게 잘 표현이 됐다라고 생각을 한 모양이에요. 그래서 저 한편으로 되게 다행이다라는 생각을 했어요. 왜냐면 저는 제 아내의 안목이나 그런 것들을 되게 믿거든요. 왜냐면 워낙 수준 있는 작품들, 수준 이하의 작품들 할 것 없이 진짜 많은 걸 본 눈이어서, 이런 드라마나 혹은 뭐 영화, TV 프로그램 정말 많은 걸 본 눈이어서 이게 정확해요. 그래서 꽤 제가 가장 신뢰하는 눈인데, 좋다고 하는 거를 봐서 잘 나왔구나 라는 생각이 들었어요. 심지어 내가 찍었어야 되는 컷이 안 나왔음에도 불구하고 그건 그거대로 테이스트가 되려나 라는 생각도 들었어요. 좀 긍정적으로. 그리고 나서 이제 교수님이랑 보는데 제가 막 불안했는지 타자를 계속 치면서 뭘 수정해야겠고 그러니까 교수님이 너 타자 좀 그만 치라고, 신경 쓰여서 못 보겠다고. 그러니까 죄송합니다 하고 이제 저도 조금 집중해서 보기 시작했죠. 나름대로 긴장했었나봐요. 쭉 보는데 아니 생각보다 나쁘지 않네 라는 느낌인 거예요. 아니 생각보다 나쁘진 않네. 교수님이 다 보고 나서 어떠냐고, 니네는 어떻게 생각해 그러길래, 처음에는 뺄 컷도 많고 이래가지고 걱정했고, 러프컷 진행할 때는 그런 게 신경 쓰였는데, 막상 지금 보니까 not bad네 라는 느낌입니다. 그러니까 교수님이 빼는 거야 뭐 당연하고, 뭐 그러면서 이제 중간중간 거의 뭐 이제 초 단위로 끊거나 뭐 이러면서 피드백을 주셨어요. 제일 중요한 피드백은 이제 저희가 12분 거의 맞췄는데 10분으로 줄여라 라는 게 제일 큰 거였고, 또 한편으로는 걱정했던 부분들, 그러니까 이제 감정적으로 이게 말이 될까라는 부분들에 대해서 크게 막 이건 말이 안 돼 뭐 이런 건 없었어요. 다만 한 군데 이제 주인공이 뭐랄까, 그 감정이 넘어가야 되는 그 부분에서 주인공의 표정이나 이런 샷이 없기 때문에 좀 그걸 못 따라갔다, 놓쳤다, 잉? 하는 느낌이 있다. 그래서 그렇게 찍은 거 없냐, 저희가 없더라고요. 네, 그래서 오히려 그게 아니고 다른 사람, 이제 노라의 표정이나 노라 전화하는 거나 뭐 이런 거는 따놨는데, 생각해보면 전화 내용이 중요하지도 않은데 전화 내용을 굳이 따놨어요.
그 시간에 그냥 써니 얼굴을 따놓고. 현장에서는 좀 더 써니가 부각되는 것 같아서 밸런스를 맞추려고 했던 선택들이 좀 밸런스를 오히려 무너뜨렸나 싶기도 하고, 근데 또 한편으로는 그게 어떻게 보면 이 시청자는 영리하니까 뭔가 잘 따라와 줄 것 같다라는 느낌이 들기도 하고, 그거는 잘 모르겠다라는 느낌이었어요. 근데 이제 전통적으로 보면 그 커버리지가 있었으면 더 거기 편안하게 넣을 수 있었을 텐데 라는 느낌이 있었고, 이 교수님이 이제 앞단에 요만큼 드러냈으면 좋겠고, 뭐 여기도 그냥 바로 했으면 좋겠고, 이 부분은 좀 긴데 다른 것이 없나? 없지. 그래서 나는 원테이크가 싫어, 막 이런 본인의 취향을 마음껏 얘기하시기도 하고, 뭐 아무튼 그랬고, 그래서 고칠 수 있으면 고쳐보자 라는 생각으로 이제 좀 접근할 수 있어서 좀 희망적이랄까? 네, 그렇습니다. 그래서 택보 정도 하고 음악도 넣고 좀 이래 보면 괜찮지 않을까 싶기도 하고, 또 찍다 보니 하다 보니 이게 써니가 주인공이었던 대본이 어떻게 하다 보니 노라가 주인공이 된 것 같은 느낌이 들어요. 그래서 저는 사실은 둘 다 주인공이라는 생각 때문에 누가 부각돼도 사실 저는 괜찮은데, 누구한테 더 마음이 가는지, 누구한테 더 신경을 썼는지가 대본이랑 실제 찍은 거랑 좀 달라서 그런 것 같기도 해요. 여러 가지로 고민이 되고, 또 있는 소스로 또 잘 버무려 가야죠. 네, 아무튼 월요일 날 또 한번 보면서 할 거고, 내일이랑 모레는 또 캡스톤 하러 가서 또 즐겁게 촬영하고, 또 친구가 감독하는 거 잘 나올 수 있게 또 최선을 다해 보고 싶습니다. 제가 제일 어려워하는 부분인데, 조명은 친구들이 이제 제가 되게 잘할 거라고 생각하고 맡겨줬어요. 땜빵이긴 한데 차라리 처음부터 이렇게 같이 뭔가 한 게 아니고 땜빵으로 들어와야 돼서 생각하던 중에 아무나는 안 하고 싶고, 그렇다고 할 사람은 없고 하다가 제 생각이 난 것 같아요. 그래서 일단 최선을 다해서 도와주고 오겠습니다. 저는 그럼 들어가 보겠습니다. 여러분 감사합니다.